الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے کوئز کیا. کوئز الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا کوئی 33 لوگوں کی طرف سے کوئز آیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو تقریباً آلموسٹ 80% لوگ جو ہیں وہ 80% سے اوپر ہے سب کا کوئز الحمدللہ. تو کوئز میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس پہ آپ لوگوں کا کوئی کامنٹ ہو یا کوئی فیڈ بیک؟ شہزاد صاحب السلام علیکم. مسز جامی بات کر رہی ہوں. جی میرا تو کوئز اس دفعہ بالکل اچھا نہیں ہوا، حالانکہ اس سے پہلے تو سبھی اچھے ہوتے تھے. تو مجھے کچھ کمی لگی اور جو مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں اس کو کس طرح پوری کروں تاکہ آئندہ کے لیے میرے لیے کچھ اصلاح ہو سکے. صحیح. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے، کہیں کنفیوژن ہے، تو آپ وہ کوشچن ریز کر سکتی ہیں، گروپ میں کر سکتی ہیں، یا مجھے پرسنلی بھی آپ بھیج سکتی ہیں. پلس جو ویڈیوز ریکارڈنگز موجود ہیں یوٹیوب پر، وہ اگر آپ وقت نکال کر ان کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ سکیں اور کانسیپٹس کو سمجھ سکیں، جہاں کہیں کنفیوژن باقی ہو پھر سے پوچھ سکتی ہیں. اور تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن اگر آپ چاہیں تو کوئی سیشن کر لیا جائے اور اس سیشن میں آپ اپنے جو چیزیں جہاں آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، پھر اس پر 1 by 1 ہم ڈسکس کر سکیں انشاءاللہ. جو آپ کو سوٹیبل لگے، جس میں آپ کو زیادہ ایزی فیل ہو، تو انشاءاللہ ہم اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سلسلے میں بات کر لوں گی. اوکے، جزاک جی اللہ. ٹھیک. آئیے جی شروع کرتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کورس 4 میں مصحف میں سے 14واں صفحہ 14th پیج، اور اس کا اشارہ A اور B ہم نے پڑھنا ہے. کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے مصحف سے، جس میں سورۃ الفاتحہ اور بقرہ کی ابتدائی آیات تھیں، اور اس میں ہدایت اور اس کے تحت متقین، کافرین اور منافقین کا تذکرہ تھا. آدم علیہ السلام کا تذکرہ، جو پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی. اور کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات پڑھے، جس میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات تھے. ایک ایسی قوم جن کو اللہ نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. کورس 4 میں بھی ہماری جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل کی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہم اس کو اشارات کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، اور اشارات ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں. تو جو صفحات ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ دہرا لیں. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. کتاب کا انکار، برا سودا، ایمان لاؤ، میثاق اٹھا کر. آج ہم جو پیج شروع کر رہے ہیں اس کے 4 اشارات ہیں. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی،
عہدوں سے بے وفائی. یاد کریں گے آخرت دنیا دشمنی بے وفائی، آخرت دنیا دشمنی بے وفائی، آخرت دنیا دشمنی بے وفائی. آج کے دو اشارات ہیں، آخرت تمہاری اور دنیا بھی پیاری. تو پہلا اشارہ جو اس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے آخرت تمہاری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس وہم اور اس گمان میں رہیں کہ ہم تو اتباع رسول کرنے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کی نگاہ میں ہم صحیح اتباع کرنے والے نہ ہوں. اسباق کیا ہیں؟ یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیں. آج ہمارے ہاں بھی ایک یہ جو ہے وہ خیال اگرچہ جو درست ہے کہ مومن کوئی بھی ہے اس کو جنت میں ضرور بھیجا جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کچھ شرائط رکھی ہیں. ان شرائط کو پس پشت ڈال کر صرف اس امید پر رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو جنت ہی میں جانا ہے، یہ خام خیالی ہے. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو. ہمارے اوپر بھی اگر ہم اس کو اپلائی کریں کہ ہم اگر یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو بس جنتی ہیں پکے، تو اگر ہمیں کہا جائے کہ ابھی اسی وقت آپ کی موت آنی ہے تو کیا ہم تیار ہیں موت کے لیے؟ اپنے دلوں میں وہ یہ بات جان چکے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اگرچہ نبیوں کا انکار تو نہیں کر رکھا، لیکن ہمارے دیگر اعمال میں اتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ ہم میں سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات کی تمنا کر سکے کہ ٹھیک ہے مجھے ابھی موت آ جائے. تو جتنی بھی آیات ہم پڑھیں ان کا جو مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے اس کو اپنے اوپر ضرور جو ہے وہ ایک دفعہ رکھ کر سوچا جائے. نئے الفاظ اس دو آیتوں میں صرف 4 نئے الفاظ آئیں گے، تو دیکھتے ہیں کہاں کہاں آ رہے ہیں. تلاوت سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. آپ کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص ہے دوسروں کے علاوہ تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو اس دعوے میں. یہ اس کا با محاورہ اور سلیس ترجمہ لفظ بہ لفظ دیکھنے. قل آپ کہہ دیں، ان اگر، کانت ہے، اصل میں تو کانت کا مطلب ہے تھا، لیکن ان کی وجہ سے کانت کا ترجمہ یہاں پر ہو رہا ہے لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت والا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً یہ نیا لفظ ہے خالص، اور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم خالص خاص طور پر. تو خالصتاً خاص طور پر یا مخصوص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، باقی لوگوں کے علاوہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تمنوا نیا لفظ ہے، تمنا یا تمنا فعل آئے گا اس کا، ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو تمنوا تم سب تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہود کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب پسندیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں، اور آخرت کا گھر یعنی جنت تو صرف انہی کے لیے ہے، اور یہ کہ جہنم کی آگ تو ان کو چھوئے گی ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی جو ہے وہ زعم تھے،
या हम कह सकते हैं कि गलत फहमियाँ थीं। वो कहा करते थे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह के माज़अल्लाह बेटे और उसके पसंदीदा हैं, महबूब हैं। और कहते थे कि जन्नत में तो सिर्फ हम ही जाएंगे, लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। और कहते थे कि लन तमस्सन अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें तो सिर्फ आग चंद दिन के लिए ही छुएगी। तो ये सारी उनके गुमान थे। अल्लाह ने उनके इन गुमानों को तोड़ने के लिए एक चैलेंज देते हुए उनको कहा कि तुम मौत की तमन्ना करो, पर अगर तुम इस दावे में सच्चे हो तो तमन्नाउल मौता, तुम मौत की तमन्ना करो। इस तरह अल्लाह ने उनके खोखले दावों को मुसलमानों के सामने बेनकाब कर दिया कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। हम भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम यकीनी तौर पर जन्नत में जाएंगे। हम तो अल्लाह से सिर्फ उसके रहम व करम की भीख मांगते हैं कि वो हमें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर दे। हमारा ईमान, हमारे आमाल, हमारी सारी की सारी चीज़ें उस वक़्त तक हमें फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक कि अल्लाह का रहम और अल्लाह का फजल शामिल हाल ना। हम सारी ज़िंदगी इबादत में लगे रहें, हम ईमान के ऊपर भी भरोसा करके बैठें कि हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, तो असल तो यकीन और कबूलियत अल्लाह के यहाँ से है। अगर अल्लाह के यहाँ वो ईमान और वो अमल काबिल कबूल हैं, अल्लाह अपने रहम और फजल व करम से कबूल कर लेगा तो हमें जन्नत मिलेगी। अदरवाइज हमारे लिए भी कोई ऐसा किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि यह आदमी ज़रूर जन्नत ही में जाएगा। तो इसलिए हमेशा अल्लाह से अल्लाह का रहम, अल्लाह का फजल और करम की दुआ और रहमत की दुआएं मांगनी चाहिए। आयत को पढ़ ले मेरे साथ मिलकर तर्जुमे के साथ। कुल इन कानत, कह दें अगर है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरतु आखिरत का घर, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, खालिसतन खास तौर पर, मिन दूनिन नासी दूसरे लोगों के अलावा, फतमन्नउल मौता तो तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली आयत मुकम्मल हुई। दूसरी आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे उसकी, हू से मुराद अल मौत है, वो उस मौत की तमन्ना हरगिज नहीं करेंगे, अबदन कभी भी। क्यों नहीं करेंगे? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम जो उनके हाथों ने आगे भेजा, उसके सबब। जो चीज़ यानी जो अमल और जो ईमान उनके हाथों ने उन्होंने करके आगे भेजा है, उसके सबब उन्हें पता है कि हमारे अमल ऐसे नहीं है कि हमें जन्नत मिले, तो वो मौत की तमन्ना हरगिज नहीं करेंगे। और अल्लाह खूब जानने वाला है जालिमों को। वलन यतमन्नौहु असल में ये था यतमन्नौना, यतमन्नौना इसके शुरू में जो ये लफ्ज़ लन आया है, इसकी वजह से नून यहाँ पर ड्रॉप हो गया। वलन यतमन्नौहु, हम आगे चल के इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो फेल मुजारे के आखिर से नून को ड्रॉप कर देते हैं। एक हम पढ़ चुके हैं जो लम हमने पढ़ा है फेल मुजारे के आखिर में। यंसुरूना के शुरू में लम आ जाए तो नून ड्रॉप हो जाता है, लम यंसुरू। एक ये दूसरा है लन, ये भी अगर आ जाए फेल मुजारे से पहले तो ये नून वाले फेल के आखिर से नून ड्रॉप कर देता है। तो वलन यतमन्नऊ असल में यतमन्नौना हु था, लन की वजह से नून ड्रॉप हो गया। अबदन कभी भी, अबदन हमेशा के माना में इस्तेमाल होता है। बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, क़द्दमा युक़द्दिमु तक़दीम, क़द्दमत व क़द्दमा या क़द्दमत, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम जो आगे भेजा, किसने? ऐदीहिम उनके हाथों ने।
تو قدمت یہاں پر مؤنث استعمال ہوا تو کیا چیز مؤنث آ رہی ہے؟ ایدی. یہ ایک نوٹ اپنے پاس کر لیجئے کہ جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں ان میں جو جوڑا جوڑا ہیں وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ہاتھ 2 ہیں تو یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. آنکھیں 2 ہیں یہ بھی مؤنث استعمال ہوتی ہیں. ٹانگیں 2 ہیں یہ بھی مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. تو جو باڈی پارٹس 2 ہیں وہ مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر ایدی کے لیے قدمت استعمال ہوا مؤنث. تو ایدی پلورل بھی ہے نا؟ جی پلورل بھی ہے. ایک جی دونوں وجوہات آ گئی یہاں پہ. ایدی جو ہے یہ جمع مکسر بھی ہے اور ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. وہ وجہ بھی ہے. اور دوسری وجہ بھی ہے کہ ایدی کیونکہ باڈی پارٹس میں سے ان میں سے ہے جو 2 ہیں یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں اس لیے اس کو مؤنث لیا گیا ہے. فواد صاحب کا ہاتھ بلند ہے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہ جو ولن یتمنوا ہے اس کی جگہ اگر یہ لن کی جگہ پہ ولا ہوتا تو یہ یتمنوا نہ آتا. جی ایسے ہی اگر لا آتا تو پھر یتمنون ہی ہوتا, پھر نون نے نہیں جانا تھا. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. تو یہود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے موت کی دعا کریں, کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے نہیں ہے, دوسرے لوگ بھی اس میں جا سکتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ انہوں نے رسولوں کے انکار جیسا غلط کام کیا تھا, اور تیسرے یہ کہ وہ اس دنیا میں زیادہ رہنا چاہتے تھے, اور چوتھے یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, اس لیے اگر وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہ مر جائیں گے. دوسری آیت جہاں پر اللہ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان بنی اسرائیل یہ جو اہل کتاب ہیں ان سے کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ تم آ جاؤ اپنے فیملی کے لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو لے کر, میں بھی لے آتا ہوں, اور جو ہے وہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہو کر مباہلہ کرتے ہیں, لعنت کی دعا کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ آنے سے انکار کر دیا تھا. تو وجہ یہی تھی کہ وہ اس بات کو تو جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ لے کر آئے ہیں اور سچے نبی ہیں, اور اپنی غلطیوں کا بھی پتہ تھا کہ ہم کیا کچھ کرتے آئے ہیں. پھر انہوں نے کتاب کے اندر تبدیلیاں بھی کی, بعض کتاب کو مانا, بعض کتاب کو چھوڑ دیا. تو یہ ساری غلطیاں انہوں نے کر رکھی تھیں, اس وجہ سے بما قدمت ایدیہم, یہ ساری حرکتیں جو وہ کر چکے تھے, ان کاموں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کریں. تو جو شخص کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موت کو بھی بھول جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ موت کے تعلق سے کوئی نصیحت اور یاد دہانی سننا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی ایک ہفتہ پہلے غالباً میں کسی جگہ پہ تھا, وہاں جو ہے وہ کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے ہیں ہمارے جاننے والوں میں سے. تو ان کے بارے میں تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے, کسی شادی میں جائیں یا کسی بھی فنکشن میں جائیں یا کسی کے گھر جائیں, تو وہاں پر آخرت کی اور دین کی اور کچھ باتیں ایسی شروع کر دیتے تھے. ایک دفعہ ان کے بھانجوں میں سے, بھانجیوں میں سے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ماموں ہمارے گھر نہ آیا کریں. میں کہا کیوں نہ آیا کروں؟ میں کہا ہم اچھے خاصے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, آپ آ کر ہمیں موت سے ڈرانا شروع کر دیتے. تو یہ تقریباً ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ موت کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے, ایک موت کی یاد سے ڈر کا پیدا ہونا وہ تو مطلوب ہے کہ آخرت کا خوف پیدا ہو اور اس کی وجہ سے عمل درست ہو, اور ایک وہ جو خوف ہے کہ دنیا چھوٹنے کا ڈر, دنیا سے محبت اتنی بن جائے کہ دنیا سے جانے کے لیے جو ہے وہ بندہ اس کو تیاری ہی نہ ہو, اور اس کو عقل اور ذہن میں یہ بات لانے سے ڈرتا ہو کہ میں یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا. یہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اتنے جو ہے وہ کمیاں اور کوتاہیاں ہو گئیں
کہ اس کی वजह से अब वो मौत का तज़किरा सुनना भी पसंद नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लज्जतों को कम करने वाली चीज़ मौत को याद करते रहा करो। दुनिया की लज्जतों में कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुम हो जाओ, इसलिए मौत को याद करते रहा करो ताकि तुम्हें दुनिया की बेसुबाती और जो है वो नापायदारी का यकीन दिल में रहे और तुम इस बात के लिए मेंटली तैयार रहो कि ये सारी चीज़ें आर्जी हैं, मैंने इनको एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। दोहरा लें एक मरतबा तर्जुमा, वलन यतमन्नऊहु अबदन, और वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे उसकी कभी भी, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, उसके सबब जो आगे भेजा उनके हाथों ने, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जानने वाला है जालिमों को। तो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सअलल्लाहल जन्नत सलासा मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नत, वमन इस्तजारा मिनन नारी सलासा मर्रातिन क़ालतिन नारु अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। जो अल्लाह से 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे, और जो 3 मरतबा जहन्नुम से पनाह मांगता है तो जहन्नुम कहती है अल्लाह इसको जहन्नुम से नजात दे दे। तो 3 मरतबा मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अल्लाह से दुआ मांगे, अपनी नमाजों के बाद, हर नमाज के बाद 3 मरतबा अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और वैसे भी जब भी कभी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह से ज़रूर जन्नत का मुतालबा और जहन्नुम से पनाह मांगी जाए। हम सबको तौफीक अता फरमाए। पूरी आयतों का तर्जुमा देख लें। कह दें अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर है अल्लाह के पास, ख़ास तौर पर दूसरों के अलावा, तो तुम मौत की तो आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो, और वो हरगिज़ कभी मौत की आरज़ू न करेंगे उसके सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। असवाक एक बार फिर देख लें। यहूद का अकीदा था कि जन्नत सिर्फ उन्हीं के लिए है, किसी और के लिए नहीं, और अल्लाह ने उनके इस अकीदे को चैलेंज करते हुए कहा अगर ऐसी बात है तो ज़रा मौत की तमन्ना करो। और अपने दिलों में वो ये बात जानते थे कि उन्होंने हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे रसूलों का इनकार कर दिया, और ये भी जानते थे कि इस तरह करके उन्होंने गलत किया है, गुनाह किया है, इसलिए वो मौत की तमन्ना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हम अल्लाह से दुआगो हैं, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा और हमें आग से महफूज फरमा। कोई फौत हो जाए तो उसकी मग़फ़िरत के लिए जो दुआएं सिखाई गई हैं अहादीस में, उन दुआओं में से हमारे यहाँ आमतौर पर वो जो एक मशहूर दुआ पढ़ी जाती है जनाजे में, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, वो भी है, लेकिन उसके अलावा और दुआएं भी हैं। उनमें से एक दुआ ये भी है कि अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नत व अइज़्ज़ु मिन अज़ाबिन नार। तो ये दुआ हम अपने लिए भी इस अंदाज से मांग सकते हैं, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नत व अइज़्ना मिन अज़ाबिन नार। दुआ मांगते रहना चाहिए। प्लान मिसाल के तौर पर कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से नेक काम करूँगा ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हों और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दें, ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। अस्मा और अफ़आल अद्दार इसम है वाहिद और इसकी जमा आती है दियार। दार और दियार, दार कहते हैं घर को, या उस बड़े कंपाउंड को दार कह दिया जाता है, हवेली को दार कहा जाता है। तो यहाँ मुराद दार से घर है, आखिरत का घर। अल मौत वाहिद है और इसकी जमा अमवात, मौत की जमा अमवात। उर्दू में भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है कि फलां जगह पर कोई हादसा हुआ और इतनी अमवात हो गई, तो मौत की जमा अमवात। ऐदी ये जमा है और इसका वाहिद है यद। यद एक हाथ को कहते हैं और ऐदी बहुत से हाथों को। और अगर 2 हाथ हों तो उसको क्या कहेंगे, कोई बताएगा? 2 हाथों को क्या कहेंगे? यदा यद
यदैन यदान या यदैनी, यदानी या यदैनी। यदानी या यदानी। ठीक है, कुरान में कैसे है, तब्बत यदा अबी लहबिन, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। वो असल में यदानी था, किसी वजह से वहां पर नून ड्रॉप हुआ है। जैसे फेल के आखिर से नून ड्रॉप हो जाता है, जैसे लन यतमन्नहू में हुआ, ऐसे बाज़ औक़ात इसम या इसम का जो डुअल या तस्निया हमने पढ़ा है उससे भी नून ड्रॉप हो जाता है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अफ़आल में खालिसतन, खालिस और खालिसा मुअन्नस है, उसकी 6 चाबियां हम देख लें। नसरा का पैटर्न है खलासा यखलुसु उखलुस खालिस डैश खुलूस। खलासा का माना वो खास हुआ, वो खालिस हुआ, वो प्योर हुआ। खलासा से खालिस उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। सादिकीन, नसरा का पैटर्न सदाका यसदुकु उस्तुक सादिक मसदूक सिद्क। सदाका वो सच्चा हुआ, उसने सच कहा। सदाका उसने सच कहा, तो सादिक सच कहने वाला, मसदूक वो बात जो सच्ची की गई है। ज़ालिमीन, ज़लमा ज़रबा का पैटर्न ज़लमा यज़लिमु यज़लिम ज़ालिम मज़लूम और ज़ुल्म, उसने ज़ुल्म किया। कमज़ोर अफ़ाल में काला और काना हर दूसरी लाइन में आ रहे हैं, हम कई दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करके आए हैं। अल-मौत, ये भी काला यक़ूलू ही का पैटर्न है। माता यमूतु मुत, मुत मय्यितुन। माता यमूतु मुत। इसम फाइल इसका माइत नहीं आएगा बल्कि मय्यित आएगा। मय्यित डैश मौत। मौत। माता का माना वो मरा, माता का माना वो मरा, तो मय्यित मरने वाला। इसम मफूल इसका इस्तेमाल में इसलिए नहीं आता कि जो आएगा वो उसको क्या कहेंगे, वो जो मरा। तो मय्यित और मुमीत मेरे ख्याल से आएगा, ममीत या ममूत आएगा, ममूत। तो मय्यित और ममूत दोनों का मफहूम एक ही है, इसलिए वो ममूत इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। मजीद फीही में यतमन्ना, तमन्ना यतमन्ना, इस तरह का हमने कौन सा टेबल पढ़ा है जिसके आखिर में तदारसा, तदारसा में तो अलिफ था, इसमें तो अलिफ नहीं है। तदब्बर, तदब्बरा, तदब्बर, तदब्बरा। तदब्बरा तो बिल्कुल बेसिक रेफरेंस था, हमने इससे मिलता जुलता ऐसा पढ़ा था जो पैटर्न तदब्बरा वाला था, लेकिन उसके आखिर में कमजोर हर्फ था। कोई बताएगा? QC3 के एंड पे टेबल आया था। तवल्ला, तवल्ला, यस तवल्ला पढ़ा था ना, तवल्ला बिल्कुल या तवल्ला, वही पैटर्न है। तमन्ना या तमन्ना, तमन्ना, मुतमन्निन, तमन्नन, तमन्निन। ठीक है। तो वहां तक क्या, तवल्ला या तवल्ला, तवल्ला, मुतवल्लिन, मुतवल्लन और तवल्लिन। तवल्लिन, सही बात। हमारे यहाँ दावतनामे भेजे जाते हैं तो आखिर में एक लफ्ज लिखा हुआ होता है मुतमन्नी शिरकत, मुतमन्नी शिरकत। तो तमन्ना उसने तमन्ना की, मुतमन्निन तमन्ना करने वाला, तो वो जो मुतमन्नी शिरकत लिखा हुआ होता है वो यही होता है मुतमन्निन। उर्दू में उसको फिर मुतमन्नी लिख दिया जाता है। और कद्दमा, ये अल्लामा का पैटर्न है। कद्दमा युकद्दिमु, कद्दिम, मुकद्दिम, मुकद्दम, तकदीम। कद्दमा उसने आगे किया, उसने पेश किया। कद्दमा युकद्दिम। तो कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। ग्रामर की तरफ चलते हैं। आज के इसमें हमने जो ग्रामर पढ़नी है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो पहला पढ़ा हुआ है उसी का आगे कंटिन्यूएशन है कि हमने फेल मुजारे के साथ लम की मिसालें पढ़ चुके हैं, 3 हरफी सादा अफ़ाल के साथ और कमज़ोर अफ़ाल के साथ। इस लेसन में हमने लम का इस्तेमाल पढ़ना है फेल मुजारे मजीद फीही में। तो मजीद फीही के फेल मुजारे के साथ अगर लम इस्तेमाल होगा
تو کیا تبدیلیاں آئیں گی. یہ وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ آ جائیں. مزید فی میں ہم یہ سارے ٹیبل پڑھ کے آئے ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اس کو ایک جملے کی صورت میں ہم نے یاد کیا تھا، اس کو بھی ایک بار دہراتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلف، استغفر. قرآن میں تدبر کیجئے، آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر، تدارس، انقلاب. تو اب ان سب کے ساتھ جب فعل مضارع میں لم آ جائے گا تو کیا تبدیلیاں آئیں گی، آئیے دیکھتے ہیں. علامہ کو دیں تو علامہ سے فعل مضارع ہم نے پڑھا تھا یعلم، یعلمون. یعلم، یعلمون، تعلم، اعلم، تعلمون، نعلم. لم جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ جو سنگولر ہیں ان کے آخر میں تو آ جائے گی جزم، اور جو نون والے ہیں ان کے آخر سے نون ڈراپ ہو جائے گا. سمپل وہی جو پہلے کیا تھا 3 حرفی افعال میں. تو یعلم سے یہ بن جائے گا لم یعلم، لم یعلم، لم یعلمو، لم تعلم، لم اعلم، لم تعلمو، لم نعلم. اور معنی ماضی والا اور نفی والا. یعلم وہ سکھاتا ہے، لم یعلم اس نے نہیں سکھایا، لم یعلمو انہوں نے نہیں سکھایا، لم تعلم آپ نے نہیں سکھایا، لم اعلم میں نے نہیں سکھایا، لم تعلمو آپ سب نے نہیں سکھایا، لم نعلم ہم سب نے نہیں سکھایا، اور ہیا لم تعلم اس نے عورت نے نہیں سکھایا. جی فواد بھائی. سر اس کی بھی جو کوالٹی ہے وہی لن والی کوالٹی ہے. اس نے بھی اس طرح نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی نون ڈراپ ہو جاتا ہے. نون ڈراپ ہوتا ہے، لیکن وہ سنگولر میں اگر لن ہوگا تو وہ پھر لن یعلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ کوئی اور تبدیلی کرے گا. وہ اگلے لیسن میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جمع میں دونوں کی جو ایکشن ہے وہ سیم ہے، نون ڈراپ کر دیتے ہیں. لیکن جو واحد والے نظر آ رہے ہیں یعلم، تعلم، اعلم، نعلم، اس طرح والے، ان میں لم اور لن کی فرق جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ لم کیا تبدیلی کرتا ہے اور لن کیا کرتا ہے. علم یعلم کیا اس نے نہیں سکھایا، لم یعلم. علم یعلمو کیا ان سب نے نہیں سکھایا، لم یعلمو. علم تعلم کیا آپ نے نہیں سکھایا، لم اعلم میں نے نہیں سکھایا. علم تعلمو کیا آپ سب نے نہیں سکھایا، لم نعلم ہم نے نہیں سکھایا. دوسرا فعل لے لیں اسلمہ سے. اسلمہ سے مضارع تھا یسلمو، یسلمون، تسلمو، اسلمو، تسلمون، نسلمو، اور ہیا تسلمو. تو اب آپ لوگ کوشش کریں کیا بنے گا لم کے ساتھ. کون کرنا چاہے گا؟ بکس بند رہیں. اور جی عاصم جبران صاحب نے مائک آن کر لیا، تو عاصم جبران صاحب کریے جی. کیا بنے گا؟ لم یسلم، لم یسلمو، لم یسلم، لم یسلمو، لم تسلم، لم اسلم، لم تسلمو، لم نسلم، لم تسلم. لم تسلم. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ باقیوں کے لیے بھی یہ چیز کلیئر ہوگی کہ ایک ہی تبدیلی ہے کہ جو سنگولر والے ہوں گے وہ ان کے آخر میں سکون آ جائے گا، اور جو جمع والے ہوں گے ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور معنی کیا ہوگا عاصم بھائی؟ لم یسلم کا معنی پھر کیا ہوگا؟ اس نے حکم نہیں مانا. اس نے حکم نہیں مانا. لم یسلمون سب نے حکم نہیں مانا، آپ نے نہیں مانا. تو وہ نفی والا اور ماضی والا معنی بھی آ جائے گا. تو لم یسلم، لم یسلمو، لم تسلم، لم اسلم، لم تسلمو، لم نسلم، یا لم تسلم. لم یسلم، لم یسلمو، لم تسلم، لم اسلم، لم تسلمو، لم نسلم، یا لم تسلم.
कुरान में मिसाल अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, तो तुनज़िर जो है असल में था तुनज़िरु, लम की वजह से हो गया तुनज़िर। अंज़रतहुम, खा आप उन्हें डराएं, या लम तुनज़िर, या न डराएं, ला युमिनून, वो ईमान लाने के नहीं हैं। कमजोर अफ़ाल में से अरादा, अरादा का माना उसने चाहा, उसने चाहा, उसने इरादा किया। तो अरादा से मुजारे बनेगा युरीदू, युरीदूना, तुरीदू, उरीदू, तुरीदूना, नुरीदू, और हिया तुरीदू। मुजारे में जब लम आ जाएगा तो लम के साथ हम क्या तब्दीली आएगी? लम युरिद, या खत्म हो जाएगा। एक तो आखिर में जज़म आ जाएगी और या भी खत्म हो जाएगा, लम युरिद। ठीक है जी, लम युरिद, लम युरीदू, यहाँ पर जमा में या बाकी रहेगी। लम युरिद, लम युरीदू, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद, और हिया लम तुरिद। माना उसने लम युरिद, उसने इरादा नहीं किया। लम युरीदू, उन सब ने इरादा नहीं किया। लम तुरिद, आपने इरादा नहीं किया। लम उरिद, मैंने इरादा नहीं किया। लम तुरीदू, आप सब ने इरादा नहीं किया। लम नुरिद, हम सब ने इरादा नहीं किया। या लम तुरिद, उस औरत ने इरादा नहीं किया। दोहरा लें इसको 2-3 मरतबा। लम युरिद, लम युरीदू, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद, या लम तुरिद। लम युरिद, लम युरीदू, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद, या लम तुरिद। लम युरिद, लम युरीदू, लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद, या लम तुरिद। यहाँ पे युरीद का ये क्यों गायब हो गया? अब ये लम के जो 4 काम बताए थे उनमें से एक काम ये था कि फेल में अगर कोई कमजोर हर्फ हो तो वो उसको उड़ा देता है। ये लम की खास बात है कि अगर फेल में कोई कमजोर हर्फ हो तो वो उसको उड़ा देता है। जैसे यकूलू से लम यकुल हो गया था, वाव उड़ गया था वहां पे, ऐसे यहाँ पर भी वो चला गया। लेकिन जमा में नहीं उड़ा या? जी, जमा में नहीं जाएगा। वो हमने अमर जब पढ़ रहे थे तो वहां हमने बात की थी कि कमजोर हुरूफ इतने कमजोर हैं कि हुक्म सुनते ही भाग जाते हैं, लेकिन ये भागते सिर्फ उस वक्त हैं जब ये अकेले होते हैं, यानी सिंगुलर होगा। प्लूरल में होगा, जब जमा होगी तो कमजोर जो है वो मिलकर भी, एक वो टिप दी थी कि कमजोर लोग अगर बहुत सारे हो जाएं तो वो कमजोर नहीं रहते, वो मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब ये कमजोर हर्फ वाला फेल जमा की सूरत में आएगा तो फिर उसकी कमजोरी थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर वो या को बचा लेता है बाज़ औक़ात। तो जमा में नहीं जाएगा, लेकिन वाहिद में जो है ये चला जाएगा। तो अलम युरिद, क्या उसने इरादा नहीं किया? लम युरिद, उसने इरादा नहीं किया। अलम युरीदू, क्या उन सब ने इरादा नहीं किया? लम युरीदू, उन सब ने इरादा नहीं किया। अलम तुरिद, क्या आपने इरादा नहीं किया? लम उरिद, मैंने इरादा नहीं किया। अलम तुरीदू, क्या आप सब ने इरादा नहीं किया? लम नुरिद, हमने इरादा नहीं किया। तो सिंगुलर में कमजोर हुरूफ चले जाते हैं और प्लूरल में कमजोर हुरूफ नहीं जाएंगे, बरकरार रहेंगे। कुरान में मिसाल, लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, लम युरिद, नहीं चाहा अल्लाह ने। अब असल में यहाँ पर आपको दाल के नीचे जेर नजर आ रही है, तो ये असल में था लम युरिद अल्लाहु। जब इन दोनों को मिलाया है तो मिलाने के लिए लम युरिद और अल्लाह, लम युरिद का एंड सुकून वाला था और अल्लाहु का जो इब्तिदा है, चूंकि मिलाने की वजह से हमजा नहीं पढ़ा जाता तो वो लाम जो है वो सुकून वाला था। शद में 2 लाम है, तो एक सुकून वाला है, दूसरे पर जबर है। तो अब इस मजबूरी से बचने के लिए, मजबूरी की वजह से युरिद की दाल के नीचे जेर लगा दी गई है आर्जी तौर पर। ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये फेल की
علامات میں سے اور فعل کی خاص پہچان میں سے یہ ہے کہ کسی بھی فعل کے آخر میں ایکچوئل میں پرماننٹ زیر نہیں آ سکتی. فعل کے آخر میں زبر ہو سکتی ہے، فعل کے آخر میں جو ہے وہ پیش ہو سکتی ہے، لیکن فعل کے آخر میں زیر نہیں آئے گی. سر یہ اس کا کوئی رول ہے کہ یہاں زیر، کہاں پہ زیر آئے گی، کہاں پہ زبر آئے گا؟ یہ اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دو ساکن کا اکٹھے ہو جانا. لم یرید اللہ جیسی جو سچویشن بنتی ہے کہ یرید ہے، یرید کے آخر میں دال سکون والا ہے، اور اللہ اگرچہ ہم اکیلا پڑھتے ہیں تو حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کو ملاتے ہیں تو حمزہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، من اللہ واللہ حمزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسے ہی پڑھنا تھا، حمزہ کو بغیر حمزہ کو پروناؤنس نہیں کرنا تھا. تو اس صورت میں یہ بن جاتا لم یرید کے دال پر سکون اور لام پر بھی سکون. دو ساکن جب اکٹھے ہو جائیں تو اب مشکل ہے کیسے پڑھا جائے. تو عربوں کا یہ رول ہے کہ کوئی بھی ساکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اسے حرکت دینی ہو مجبوری میں تو وہ حرکت زیر کی دے دیں گے، کیونکہ زبر دیں گے تو وہ ایک خاص فعل بن جائے گا، ایک خاص قسم بن جائے گی. پیش دیں گے تو بھی ایک خاص قسم بن جائے گی. جبکہ زیر چونکہ فعل کی کسی قسم میں ایکچولی آتا نہیں ہے، ایک الگ سے فعل کی قسم پڑھی کہ ایک اصلی حالت ہوتی ہے جیسے یفعلو یفعلون اس میں زبر آ رہی ہے. دوسری حالت ہم نے پڑھی یہ جو لم کے ساتھ ہے اس میں جزم آتی ہے. ایک اور حالت ہم پڑھیں گے جہاں پر فعل کے آخر میں زبر آ رہی ہے. تو زبر، جزم یا پیش، یہ تینوں صورتیں تو فعل کی اسپیسیفک ہیں ایک خاص ٹائپ کے فعل کے لیے. جبکہ زیر والا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو کہ مطلب زیر ایسی حرکت ہے جو فعل کی کسی ٹائپ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس لیے مجبوری میں پھر اس زیر کی مدد لیتے ہوئے ایسی سچویشن میں زیر لگا دی جاتی ہے. لم یرید سر اس میں فاعل مفعول والا بھی کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں یا نہیں؟ ایک تو ابھی ہم نے فاعل اور مفعول پڑھا نہیں ہے، اس لیے یہ کوسچن ایڈوانس والا ہے، یہ ابھی میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر فاعل اور مفعول کا کوئی کانسیپٹ، یہ جو زیر زبر آ رہی ہے فعل کے اوپر، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے. تو آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پچھلے دو اسباق میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ تھا لم یفعلو، یفعلون سے لم یفعلو، اور تفعلون سے لم تفعلو. اور تثنیہ والے کے آخر سے اگر اسی طرح جیسے نون میں جمع میں نون ڈراپ ہو گیا، ایسے ہی اگر تثنیہ کے اوپر بھی لم آئے گا تو اس کا نون بھی ڈراپ ہو جائے گا. یفعلانی یفعلانی تفعلانی، اور مؤنث والا جو پڑھا تھا تفعلینا. یہ نون والے جو ہیں 5 افعال جن کو کہا جاتا ہے جن کے آخر میں نون آتا ہے، ان کا نون لم کے آنے کی وجہ سے ڈراپ ہو جائے گا. یفعلانی سے بن جائے گا لم یفعلا، تفعلانی سے بن جائے گا لم تفعلا، اور تفعلینا سے بن جائے گا لم تفعلی، لم تفعلی. تو چھری والا لفظ جو ہے وہ ان 5 افعال سے نون کو گرا دیتا ہے. ایسے افعال کو افعال خمسہ کہتے ہیں، یعنی 5 افعال کا معنی فعل اور خمسہ معنی 5 افعال. اس تبدیلی کو یاد رکھنے کے لیے اس کی درجہ بندی اس طرح سے کی ہے کہ یفعلانی یفعلونا، دو غائب کا تثنیہ اور غائب کا جمع، یفعلانی یفعلونا. پھر تفعلانی تفعلونا، مخاطب کا تثنیہ اور مخاطب کا جمع، یفعلانی یفعلونا، تفعلانی تفعلونا، اور واحد مؤنث مخاطب تفعلینا. یعنی یہ جو ان اشاروں پر جو فعل آئیں گے ان میں اصلی حالت میں لازماً نون ضرور آئے گا. یفعلانی یفعلونا نون ہوگا اصلی حالت میں، تفعلانی میں بھی نون ہوگا، تفعلونا میں بھی نون ہوگا، اور تفعلینا میں بھی نون ہوگا. اصلی حالت ان کی نون کے ساتھ آئے گی، لیکن جب ان کے اوپر لم آ جائے گا تو ان 5 صورتوں میں نون ڈراپ ہو جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں افعال خمسہ. مزید مثالیں ہیں افعال خمسہ کی. یقولانی، یہ کمزور والے ہیں، یقولانی یقولونا، تقولانی تقولونا، اور تقولینا.
यकूलानी, यकूलूना, तकूलानी, तकूलूना, तकूलीना। और मजीद फीही में अगर देखें तो युकद्दिबानी, युकद्दिबूना, युकद्दिबानी, युकद्दिबूना, तुकद्दिबानी, तुकद्दिबूना, और वाहिद मुअन्नस तुकद्दिबीना। युकद्दिबानी, युकद्दिबूना, तुकद्दिबानी, तुकद्दिबूना, तुकद्दिबीना। तो अभी हम पढ़ रहे थे छुरी वाला लफ्ज लम, आगे हमने पढ़ना है हथौड़े वाला लफ्ज। तो ये छुरी वाला और हथौड़े वाला ये दोनों अफ़आल खमसा के आखिर से नून को गिरा देते हैं। दोनों में ऐसे ही होता है, यानी इन 5 अफ़आल से पहले छुरी वाला लफ्ज आए या हथौड़ी वाला, दोनों सूरतों में इनके आखिर से नून ड्रॉप हो जाता है। लेकिन एक फ़र्क उनमें बहरहाल फिर भी है कि एक को हम कहेंगे कि ये जज़म की हालत में है और दूसरे को हम कहेंगे कि ये जज़म की हालत नहीं है बल्कि इसका कोई और नाम है, ये किसी और जो है वो रोल में यहाँ पर फेल आ रहा है। ठीक है जी। और जब ये इंशाल्लाह दोनों चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर दोनों को समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये पहला लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ और इसके और नमाज का वक्त भी हो रहा है। हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और नमाज पढ़ के इंशाल्लाह हम वापस आएंगे 7:20 पर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नमाजों के बाद दुआओं में ख़ास तौर पर बीमारों को याद रखिए। मेरे भी एक अजीज़ हैं, बड़े करीबी बीमार हैं, कल से अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए। इसके अलावा जितने भी लोग बीमार हैं सबके लिए उमूमन और खुसूसन ज़रूर दुआ करते रहा करें। अज़ीबिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। 7:20 पर दोबारा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आइए जी आज का दूसरा सबक शुरू करें। सफ़ा नंबर 14 इशारा बी, आयत नंबर 96 सूरतुल बकरा। हम इशारात पे आते हैं। इस सफ़े के 4 इशारे हैं। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। और मुख्तसरन याद करने के लिए आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। तो दूसरा इशारा है दुनिया भी प्यारी। इसका पिछली आयतों से ताल्लुक सेम एक ही मजमून चल रहा है। अल्लाह ताला बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों को बयान फरमा रहे हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची इत्तिबा करने वाले नहीं थे। असबाक, जो लोग आखिरत को नहीं चाहते वो दुनिया के लालची होते हैं, चाहे इस जिंदगी में कोई इज्जत और एहतराम ना हो। बुराइयों से भरी जिंदगी किसी को सजा से नहीं बचा सकती, चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो। इसलिए ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो नेक आमाल से भरपूर हो, ताकि हम आगे दूसरी ज़िंदगी में जब जाएं तो हमें उसका फ़ायदा हो। नए अल्फाज इस आयत में कुछ आ रहे हैं। 8 नए अल्फाज हैं। तो आइए शुरू करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر دیا جائے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ ایک ہے وا، پھر اس کے ساتھ ایڈ ہوا لا، اور پھر تجیدو، اور آخر میں ایک نون زبر والا آ گیا۔ یہ کانسیپٹ بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ وا تو اور کے معنی میں آ گیا، لَتَجِدَنَّ یہ ایک پورا لفظ بنتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اصل میں ہے تجیدو، شروع میں ایک لام کا اضافہ ہے اور آخر میں نون شد والا، اور یہ لام اور نون شد والا جب کسی فعل مضارع کے پہلے فعل مضارع کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس فعل مضارع کے معنی میں تاکید پیدا کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تم البتہ ضرور بالضرور، البتہ سے ایک تاکید، ضرور بالضرور، یعنی 3 جو ہے وہ تاکیدیں ہو جاتی ہیں۔ تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ اس کو اگر ہم ٹکڑے کریں گے تو یہ بنے گا، ایک ہے وا، ایک لَتَجِدَنَّ، اور تیسرا ہم، 3 ٹکڑے بنائیں گے اس کے، وا لَتَجِدَنَّهُمْ، لا اور نون کو الگ نہیں کریں گے ٹکڑے کرتے ہوئے۔ تو تجیدو کا معنی تم پاتے ہو یا پاؤ گے، تو لَتَجِدَنَّ تم البتہ ضرور بالضرور پاؤ گے، ہم ان کو، احرص الناس، احرص حریص کہتے ہیں لالچی کو، احرص زیادہ لالچی، جیسے تھا شریف عزت دار شریف، تو اشرف زیادہ شریف، کبیر بڑا تو اکبر زیادہ بڑا، تو ایسے ہی حریص لالچی تو احرص زیادہ لالچی، احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اشرکو اشرکا جی۔ ایکسکیوز می، یہ ولا تجدنہم کا کتنے ٹکڑے ہوئے تھے، ذرا دوبارہ بتا دیجیے۔ ایک ہوگا وا، واو کو الگ کریں گے، پھر اس کے بعد لَتَجِدَنَّ اس پورے کو ایک ہی ٹکڑا سمجھیں گے، اور ہم تیسرا ہو جائے گا، وا لَتَجِدَنَّ اور ہم، ٹھیک ہے جی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اشرکو اسلمہ کے پیٹرن پر، اسلمو کی طرح اشرکو انہوں نے شرک کیا۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، یَوَدُّ ایک فعل ہے، وَدَّ یَوَدُّ ڈبل حروف والا فعل ہے، اور اس میں پہلا حرف کمزور بھی ہے، تو یہ ڈبل پلس کمزور حرف والا فعل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، وَدَّ اس نے چاہا، یَوَدُّ وہ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے، عمر یعمر، علم یعلم کے پیٹرن پر تھا، تو یعمر جو ہے وہ اس سے مجہول آ گیا، یعمر، یعمر کا معنی وہ عمر دیتا ہے یا دے گا، تو یعمر کا معنی اسے عمر دی گئی یا وہ عمر دیا جائے گا، وہ عمر دیا جاتا ہے یا عمر دیا جائے گا۔ لو یعمر کاش، لو یہاں کاش کے معنی میں ہے، لو کا معنی کاش، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، کتنی، الف سنتن، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور سنتن سال کو، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر دیا جائے۔ شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے تھے، چاہے اس کی قیمت کے طور پر انہیں اپنی عزت ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ ہمیں باعزت زندگی گزارنی چاہیے، مگر کیسے، اللہ کی اطاعت کر کے، اسی سے مانگ کر، اسی سے سوال کر کے، اسی کے سامنے جھک کر، اور اس کے نبی کی پیروی کر کے۔
اگر ہم اپنی حاجتوں کو اور اپنی مشکلات کو اللہ ہی کے سامنے بیان کریں گے تو ہم دنیا میں بہت سی رسوائیوں اور شرمندگیوں سے بچ جائیں گے. لیکن اگر ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جائیں گے تو ہمارے لیے بہت سی جگہوں پر ہمیں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ جو شاعر نے بھی کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھے 1000 سجدوں سے دیتا ہے ابن آدم کو نجات. سم تھنگ کچھ اسی طرح سے ہے. تو ہمیں اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی اور موت، رزق اور عزت وغیرہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سوالی بنیں گے، کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کریں گے تو ہم اس کو پاورفل سمجھ رہے ہیں، پھر ہم اس سے ڈریں گے بھی، پھر ہمیں اس کی خوشنودی کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ ہماری کسی بات سے وہ ناراض ہو کر ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو ہمارا پورا سسٹم جو عبادت اور عبودیت کا تھا، معبود والا، وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے خالصتاً صرف اپنی حاجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہی پیش کیا جائے اور اسی کے سامنے اپنے جو ہے وہ حاجتوں کو پیش کیا جائے، اسی سے مدد لی جائے، اسی سے ڈرا جائے. زندگی، موت، رزق، عزت، ذلت، سارے فیصلے یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو اس آیت کے حصے کو پڑھ لیں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرص الناس، لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، ومن الذین اشرکوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال. بقیہ حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. صدق اللہ العظیم. اور نہیں ہے وہ اسے دور کرنے والا عذاب سے کہ وہ عمر دے دیا جائے، یعنی عمر کا بڑھا دیا جانا انہیں عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، 3 الفاظ، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، یہ ایک فعل کی قسم آئے گی، ہم اگلے کسی کورس میں جا کے پڑھیں گے، کہ جس کے مادے میں ہی 4 حروف ہوتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہی بات پڑھی ہے کہ عربی زبان میں جو فعل ہوتے ہیں ان کے مادے میں 3 حروف ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کے قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر کچھ بہت ہی تھوڑے 3 یا 4 الفاظ ایسے آئیں گے جہاں پر ایسے افعال یوز ہوئے ہیں جن کے مادے میں 3 کی بجائے 4 حروف تھے. ان میں سے ایک یہ ہے بمزحزحہ، زحزح یزحزح، اس سے فعل بنتا ہے. جب یہ کسی آگے کسی جگہ پہ آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. فی الحال اس کا معنی ہم دیکھیں گے. بمزحزح، بی، مزحزح اور ہی 3 الفاظ ہیں. بی حرف ہے، مزحزح یہ لفظ ہے. جیسے ہم نے مسلم پڑھا، معلم پڑھا، اسی طرح مزحزح، زحزح کا معنی ہے اس نے دور کیا، بمزحزح کا معنی دور کرنے والا، ہی اس کا، اور نہیں ہے وہ دور کرنے والا اس کا. سسٹر نغمہ آپ نے شاید ہینڈ ریز کیا تھا، کوشچن ہے؟ جی وہ آپ نے جواب، یہ فاعل یہ جو ہے اسم فاعل مزحزح، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ آپ نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا تھا ساتھ. جی ٹھیک. تو بمزحزحہ، دور کرنے والا نہیں ہے اس کو، اس سے مراد، ہی سے مراد ہے وہ شخص جو یہ طلب کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے. من العذاب، عذاب سے. کیا چیز دور کرنے والی نہیں ہے؟ ان یعمر، کہ اس کو
उम्र दे दी जाए, यानी उम्र का बढ़ जाना किसी शख्स को अजाब से दूर नहीं कर सकता। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह देखने वाला है जो कुछ वो करते हैं। एक बुरा और गुनहगार शख्स चाहे कितना ही जी ले, एक ना एक दिन वो मरेगा और अपने करतूतों की सजा पाएगा। अल्लाह ताला हर चीज देख रहा है और फरिश्ते हर एक काम का हिसाब रख रहे हैं। हदीस है अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अहब्बा लिक़ा अल्लाहि अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाहि करिहल्लाहु लिक़ाअहु, कि जो शख्स अल्लाह से मिलना पसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद नहीं करता अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद नहीं फरमाता। ये हदीस हमें जो है वो बताती है कि हमें अल्लाह से मिलने का शौक होना चाहिए, और जब शौक तभी होगा कि जब हम ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से हम अल्लाह के सामने पेश हों, अल्लाह से मुलाकात हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ नरमी वाला, रहम और करम वाला मामला फरमाए। पढ़ लें इस हिस्से को। वमा हुआ, और नहीं है वो, बिमुज़हज़िही, उसे दूर करने वाला, मिनल अज़ाबी, अज़ाब से, अन युअम्मर, के वो उम्र दिया जाए, वल्लाहु बसीरुन, और अल्लाह देखने वाला है, बिमा यामलून, जो वो करते हैं। पूरी आयत का तर्जुमा। और अलबत्ता तुम उन्हें दूसरे लोगों से ज़्यादा ज़िंदगी पर हरीस पाओगे, मुशरिकों से भी ज़्यादा। उनमें से हर एक ये चाहता है काश वो 1000 साल की उम्र पाए, और इतनी उम्र दिया जाना उसे अजाब से दूर करने वाला नहीं है, और अल्लाह देखने वाला है जो कुछ वो करते हैं। असबाब से देख लें। जो लोग आखिरत को नहीं चाहते वो दुनिया के लालची होते हैं, चाहे उस ज़िंदगी में कोई इज़्ज़त और एहतराम ना हो, और बुराइयों से भरी ज़िंदगी किसी को सज़ा से नहीं बचा सकती, चाहे कितनी ही तवील हो। तो ऐसी ज़िंदगी गुजारो जो नेक आमाल से भरी हुई हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इन आयात और अहादीस की रोशनी में कि अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जो नेक आमाल से भरपूर हो, और हमें अपनी मुलाकात का शौक़ नसीब फरमा। प्लान बनाया जाए कि इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके नेक कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ताकि उन नेक कामों की वजह से हम अल्लाह से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हों और अल्लाह हमसे मुलाकात को पसंद करता हो। अस्मा अहरस, ये जो है वो इस्म तफजील है हम पढ़ चुके हैं। इस्म तफजील हरीस लालची, अहरस ज्यादा लालची। इस्म तफजील है। अल्फ 1000 को कहते हैं, और इसकी जमा आती है आलाफ, और इसकी एक और जमा भी आती है, वो है उलूफ। अल्फ की जमा आलाफ भी आती है और अल्फ की जमा उलूफ भी आती है, और आई थिंक हम जमा मुकस्सर में ये दोनों जमा पढ़ चुके हैं। और अफ़आल में 3 हरफी सेहतमंद अफ़आल में से बसीर सिफत का सीगा आया, तो इससे बाकी अगर हम देखें तो 6 चाबियां क्या बनेगी। करुमा का पैटर्न है बसूरा यबसुरु उबसुर, बसीर डैश बसर, बसूरा यबसुरु उबसुर, बसीर डैश बसर, देखने वाला। यामलून समिआ से, आमिला यामलू से फ़िल मुज़ारे का सीगा है आमिला यामलू। कमज़ोर अफ़आल में तजिदन्ना आया है, तो ये असल में वजदा यजीदू है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इसके शुरू में एक लाम ऐड किया गया ताकीद के लिए, और आखिर में नून ऐड किया गया है। बीच का लफ्ज़ जो असल माना दे रहा है वह तजीदू। तो वजदा यजीदू जिद, वाजिद मौजूद वजूद, पाना। यवद्दु, ये मस्सा वाला पैटर्न है। मस्सा के पैटर्न पे इससे पहले कोई और लफ्ज आया है जिसकी हमने प्रैक्टिस की हो? मस्सा की प्रैक्टिस करवाई थी आप लोगों को या नहीं? कोई एक बता दे, अगर नहीं करवाई तो अभी कर ले। रद्दा वाला पैटर्न क्या होगा? करवाई है जी। मस्सा की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, राइट।
कर चुके हो। हाँ जी, एक बार हम उसको दोबारा से ताज़ा कर लेते हैं। मस्सा का पूरा टेबल, मस्सा या मस्सा, मस्सू, मस्सा, मस्सू, मसिस्ता, मसिस्तु, मसिस्तुम, मसिस्ना, यमस्सु, यमस्सूना, तमस्सु, अमस्सु, तमस्सूना, नमस्सु, मस्सा, मस्सू, ला तमस्सा, ला तमस्सु, मासुन, ममसूसुन, मस्सुन। तो ये पैटर्न है। बेसिकली अगर इसको देखें तो ये समिआ का पैटर्न बनता है मस्सा का। तो समिआ ही से जो है वो 2 हरफों वाला डबल हुरूफ वाला फेल है वद्दा। इसकी 2 क्वालिटीज हैं, इसमें कमजोर हर्फ भी है वाव, और एक हर्फ 2 मरतबा भी आया हुआ है दाल। तो ये बनेगा वद्दा, वद्दू, वदित्ता, वदित्तु, वदित्तुम, वदिदना, यवद्दु, यवद्दूना, तवद्दु, अवद्दु, तवद्दूना, नवद्दु, वद्दा, वद्दू, ला तवद्दा, ला तवद्दु, वाद्दुन, मौदूदुन, मवद्दतुन। और इसी से आता है इसमें सिफत या इसम मुबालगा वदूद, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नामों में से है। अल-वदूद भी इसी से है। वद्दा का माना उसने चाहा, उसने पसंद किया, उसने मोहब्बत की। तो वदूद का माना मोहब्बत करने वाला, पसंद करने वाला। ठीक हो गया जी। मजीद फीही में इसको हम हमजा वाला फेल कहेंगे या फिर यकसा हरूफ वाले फाल में इसको लेंगे? नहीं, हमजा तो इसमें नहीं है ना, इसमें कमजोर है और डबल है। तो हम इसको 2 चीजों में कमजोर या यकसा वाले दोनों में आएगा। ये कमजोर भी है और यकसा वाला। तो कल को क्वेश्चन आता है तो फिर हम दोनों का टिक करेंगे। जी, दोनों को करेंगे। ठीक है। मजीद फीही में अशरकू आया, और ये असलमा का पैटर्न है। अशरका, युशरिकु, अशरिक, मुशरिक, मुशरक, इशराक, उसने शिरक किया। युअम्मर, अल्लमा का पैटर्न मैंने बताया कि ये युअम्मर मजहूल है, जो हम कर चुके हैं। मजहूल का सीगा युअम्मर। तो अम्मरा मालूम क्या होगा? अम्मरा, युअम्मिरु, अम्मिर, मुअम्मिर, मुअम्मर, तामीर। ठीक है जी। हम कहते हैं, उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि एक मुअम्मर शख्स जो है वो कहीं जा रहा था या उसके साथ ये मामला हो। तो मुअम्मर का क्या माना? जिसको उम्र दी गई है, जो ज्यादा जो है वो एजड आदमी है, ज्यादा उम्र वाला है, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, उसको मुअम्मर उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अस्मा और अफ़ाल हमारे मुकम्मल हुए और कुरान वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। आखिरी हिस्सा आज का ग्रामर में हमने पढ़ना है जज़म वाले अल्फाज और कौन से हो सकते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऐसी छुरी जो एक ही दफा काटती है, ऐसी छुरी जो एक ही दफा काटती है। अब हम पढ़ेंगे वो छुरी जो 2 मरतबा काटती है, यानी डबल छुरी का काम करती है। दूसरे लफ्जों में आप उसको कहें 2 धारी छुरी है, 2 चीजों को काटती है। ऐसे हुरूफ को कहते हैं, उनको कहते हैं शर्तिया। शर्त वाले अल्फाज जो शर्त के साथ आते हैं वो डबल छुरी का काम करते हैं जब वो फ़िल मुज़ारे के साथ आते हैं। और वो कौन से हैं? उनमें से मशहूर हैं इन, मन और मा। इन, मन और मा, ये डबल छुरी का काम करते हैं। हम लम के साथ फ़िल मुज़ारे की प्रैक्टिस करके आए हैं और कर लेते हैं एक मरतबा। 3 हरफी सेहतमंद अफ़ाल में लम जब आया तो लम यफ़अल, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम तफ़अलू, लम नफ़अल और हिया लम तफ़अल। कमज़ोर हुरूफ 3 हरफी क़ाला यक़ूलू से लम यक़ुल, लम यक़ूलू, लम तक़ुल, लम अक़ुल, लम तक़ूलू, लम नक़ुल और हिया लम तक़ुल। और मज़ीद फ़ीही में भी हम ये सारी प्रैक्टिस करके आए हैं। लम युअल्लिम, लम युअल्लिमू, लम तुअल्लिम, लम उअल्लिम, लम तुअल्लिमू, लम नुअल्लिम। और मज़ीद फ़ीही कमज़ोर हुरूफ के साथ हमने प्रैक्टिस की युरीदू से, तो लम युरिद, लम युरीदू,
लम तुरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम नुरिद। अब हमने पढ़ना है शर्त वाले इन, मन और मा, 3 हरूफ वाले अफ़आल के साथ जब ये हरूफ आ जाएं इन, मन और मा, तो वो क्या करते हैं। शर्तिया जुमले उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा। किसी को कोई काम करने का कहा जाए तो आगे से वो जो आप बाज़ हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर ये काम आप करते हैं तो मैं भी करूँगा, या अनाउंसमेंट की जाती है जो ये काम करेगा वो कामयाब हो जाएगा। आपको कहा जाए जो टेबल्स और ग्रामर अच्छे तरीके से याद करेगा उसके क्विज में 100 नंबर आ जाएंगे और वो कामयाब हो जाएगा। और तीसरी बात या ये कहने को सुनने को मिलता है जो कुछ आप करते हैं वही कुछ मैं करूँगा। तो 3 तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए शर्त में। अगर आप करते हैं तो अगर शर्त वाला लफ्ज़ है, जो ये करेगा तो वो कामयाब होगा, तो यहाँ पर जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, जो शख्स ये काम करेगा वो कामयाब होगा। और तीसरा लफ्ज़ है जो काम आप करते हैं, जो कुछ काम आप करते हैं वही काम मैं करूँगा। तो अगर के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है इन, अगर के लिए इस्तेमाल होगा इन, और जो शख्स के लिए इस्तेमाल होगा मन, और जो कुछ के लिए इस्तेमाल होगा मा। और ये तीनों इन, मन और मा डबल छुरी का काम करते हैं। क्या माना कि इनके बाद अगर 2 फ़ेल मुज़ारे आएंगे, अक्सर इनके साथ ऐसा होता है कि इनके बाद 2 फ़ेल मुज़ारे आते हैं, तो 2 फ़ेल मुज़ारे जब होंगे तो ये सिर्फ एक के ऊपर छुरी चलाकर उसको जज़म नहीं देंगे बल्कि जो दूसरा है उसको भी जज़म दे देंगे। मसलन यहाँ पर आया हुआ है आप करते हैं तो मैं करूँगा, तो इन तफ़अल, अगर आप करेंगे तो अफ़अल मैं करूँगा। इसी तरह मैं यफ़अल, जो ये करेगा, यंजह, वो कामयाब हो जाएगा। मा तफ़अल, अफ़अल, देख रहे हैं दोनों फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़म और सुकून आ गया। तो मुज़ारे के शर्तिया जुमलों में इन जैसे अल्फाज छुरी की मानिंद काम करते हैं और इनकी शर्त का जवाब भी उसी तरह मुतासिर होता है। तो गोया ये डबल छुरी जैसा काम करते हैं। तो यफ़अलु से यफ़अल आ जाएगा, यफ़अलूना छुरी का असर जब पड़ेगा तो यफ़अलु से यफ़अलूना, सॉरी यफ़अलु से यफ़अल, यफ़अलूना से यफ़अलू, तफ़अलु, तफ़अल, अफ़अलु, अफ़अल, तफ़अलूना, तफ़अलू, नफ़अलु से नफ़अल आ जाएगा। तो डबल छुरी का काम कैसे होगा, इन तफ़अल अफ़अल, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा। इन तफ़अल अफ़अल, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा। जमा के लिए इन तफ़अलू नफ़अल, इन तफ़अलू, अगर आप सब ये काम करते हैं या कोई कुछ भी करते हैं तो नफ़अल, हम भी करेंगे। इन तफ़अलू नफ़अल, तो राय इन तफ़अल अफ़अल, इन तफ़अलू नफ़अल, इन तफ़अल अफ़अल, इन तफ़अलू नफ़अल। फ़तहा से अगर लें तो यफ़्तहु से बन जाएगा ये यफ़्तह, यफ़्तहु, तफ़्तह, अफ़्तह, तफ़्तहु, नफ़्तह। तो अगर हमने कहना हो आप खोलते हैं तो मैं खोलूंगा, तो इन तफ़्तह अफ़्तह, इन तफ़्तह अफ़्तह, अगर आप खोलते हैं तो मैं खोलूंगा। इन तफ़्तहू नफ़्तह, इन तफ़्तहू नफ़्तह, इन तफ़्तह अफ़्तह, इन तफ़्तहू नफ़्तह। अगर कहना है अगर आप मदद करते हैं तो मैं मदद करूंगा, तो कैसे कहेंगे, इन तंसुर अंसुर, इन तंसुर अंसुर, अगर आप मदद करते हैं तो मैं मदद करूंगा। इन तंसुरू नंसुर, अगर आप सब मदद करते हैं तो हम भी मदद करेंगे। इन तंसुरू नंसुर। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि तंसुरू जमा के लिए आया है तो आगे भी नंसुर जमा ही होगा। यहाँ पर यह मुमकिन है, मसलन आप किसी को कहें कि अगर आप सब मदद करते हैं तो वो भी मदद कर देंगे। कहा जा सकता है अगर आप सब हेल्प करते हैं तो वो भी हेल्प कर देंगे, तो फिर क्या होगा, इन तंसुरू यंसुरू, इन तंसुरू यंसुरू। इसके ऑपोजिट अगर करें
ان تنصر اگر آپ ایک مدد کرتے ہیں تو ہم مدد کر دیں گے، تو ان تنصر ننصر، ان تنصر ننصر۔ تو یہ صرف مثال کے طور پر جو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ مخاطب کے بعد متکلم ہے، باقی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ تنصر کے جواب میں انصر ہی آئے گا، تنصر کے جواب میں کچھ اور بھی آ سکتا ہے۔ آگے قرآن کی مثالیں جب آئیں گی تو اس میں انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ضربہ کا معنی مارا، تو اگر آپ نے مارا تو میں بھی ماروں گا، اگر آپ مارتے ہیں تو میں بھی ماروں گا۔ ان تضرب اضرب، ان تضرب اضرب، ان تضرب اضرب، ان تضربوا نضرب، اگر آپ سب مارتے ہیں تو ہم بھی ماریں گے۔ ان تضربوا نضرب، ان تضربوا نضرب۔ الحمدللہ۔ اب کمزور افعال کو لیں، 3 حروف والے کمزور افعال ہوں یا یکساں حروف والے افعال ہوں، تو یقولو ہے، سے یقل یقولو، تقل اقل تقولو، نقول نقل، اور ہیا تقل بنا تھا چھری کے اثر سے۔ جب ڈبل چھری آئے گی تو ڈبل چھری کا کام کیا ہوگا؟ ان تقل اقل، اگر آپ کہیں گے تو میں بھی کہوں گا۔ ان تقل اقل، اگر آپ کہیں گے تو میں بھی کہوں گا۔ ان تقولو نقل، اگر آپ سب کہیں گے تو ہم بھی کہیں گے۔ ان تقولو نقل، ان تقل اقل، ان تقولو نقل، ان تقل اقل، ان تقولو نقل۔ وعدہ سے مضارع بنا تھا یعیدو، تو یعیدو میں کمزور حرف پہلے ہی جا چکا ہے، بس آخر میں جزم آئی تھی، یعید یعیدو، تعد اعد تعیدو نعد، اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں بھی وعدہ کروں گا۔ ان تعد اعد، ان تعد اعد، ان تعیدو نعد، اگر آپ سب وعدہ کرتے ہیں تو ہم سب وعدہ کریں گے۔ ان تعد اعد، ان تعیدو نعد، ان تعد اعد، ان تعیدو نعد۔ دعا یدعو سے اگر آپ بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں تو ہم بھی پکاریں گے۔ ان تدعو ادعو، ان تدعو ادعو، آپ سب پکارتے ہیں تو ہم بھی پکاریں گے۔ ان تدعو ندعو، ان تدعو ندعو، ان تدعو ادعو، ان تدعو ندعو، ان تدعو ادعو، ان تدعو ندعو۔ قرآن سے کچھ مثالیں، ماں، ماں کا معنی جو کچھ بھی، نان لیونگ چیزوں کے لیے جو جب کہنا ہو تو ماں یوز کیا جاتا ہے۔ من اور ماں دونوں جو کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن من کا معنی ہوگا جو شخص اور ماں کا معنی ہوگا جو چیز یا جو کچھ۔ تو یہ فرق تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ لیونگ چیزیں ہوں گی تو من یوز ہوگا، نان لیونگ ہوگا تو پھر ماں ہوگا، یعنی انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں تو پھر من آئے گا، اور اگر جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، کوئی چیز ہو یا کوئی جانور بھی ہو تو اس کے لیے ماں آئے گا۔ جنرل رول یہی ہے، بعض اوقات یہ ٹوٹتا ہے لیکن بنیادی طور پر رول یہی ہے کہ جو لیونگ نہیں، ایکچولی جو غیر عاقل ہیں، عاقل اگر ہوں گے یعنی انسان، جن یا فرشتے، تو ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور ان تینوں کے علاوہ باقی سب کے لیے ما استعمال ہوتا ہے جب جو کا معنی دینا۔ تو ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اب دیکھیں یہاں پر تفعلوا کے جواب میں نفعل نہیں آیا، بلکہ تفعلوا کے جواب میں فعل بھی چینج ہو گیا اور آیا بھی جو ہے وہ واحد غائب کا۔ ما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم نیکی کرو گے تو یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا یا اللہ اسے جانتا ہے۔ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے یا جان لے گا۔ اور من کون کے معنی میں یا جو کے معنی میں؟ جو شخص، من یعمل سوءا یجز بہ، تو یعمل کے ساتھ آگے بھی یجزا مضارع ہی استعمال ہوا۔ من یعمل سوءا، جو کچھ برائی کرے گا، یجز بہ، تو اس کی سزا پائے گا۔
मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही, जो कोई बुराई करेगा युज्ज़ बिही, तो वो उसकी सजा पाएगा। माजी से पहले कुछ शर्तिया अल्फाज आते हैं, लेकिन फ़ेल माजी की ये स्पेशलिटी है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। फ़ेल माजी हर हाल में एक ही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। फ़ेल मुज़ारे में तब्दीलियाँ आएंगी, कभी ये फ़ेल मुज़ारे के आखिर में आपको पेश नज़र आएगी, जमा है तो नून नज़र आएगा, और कभी फ़ेल मुज़ारे के आखिर में आपको जज़म नज़र आ जाएगी, पेश की जगह यफ़अलु से यफ़अल हो जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा, और नून वाला है तो नून ड्रॉप हो जाएगा, यफ़अलून से यफ़अलू हो जाएगा। और तीसरी सूरत एक हो सकती है कि पेश की जगह ज़बर आ जाए, यफ़अलू की बजाय यफ़अला हो जाए, पेश की बजाय ज़बर आ जाए, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फ़ेल माजी के अंदर ऐसी कोई तब्दीली नहीं होती। फ़ेल माजी से पहले या बाद में कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो फ़ेल माजी में कोई चेंज नहीं आता। जाआ हर हाल में जाआ ही रहेगा, जिता हर हाल में जिता ही रहेगा, जाऊ हर हाल में जाऊ ही रहेगा। इसी तरह कोई भी फ़ेल माजी ले लें, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, चाहे उससे पहले इन आए, चाहे मन आए, चाहे मा आए, चाहे ला आए, कुछ भी आ जाए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपनी असली हालत पर बरकरार रहता है फ़ेल माजी। तो शर्त के लिए फ़ेल माजी के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इज़ा, जब के माना में, व्हेन के माना में, जब। तो जब ये आता है तो ये किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करता। इज़ा जाआ नस्रुल्लाह, अब जाआ पहले भी जाआ था, इज़ा के बाद भी जाआ ही रहा, सिर्फ इसने माने में तब्दीली कर दी कि जाआ माजी था, उसको मुजारे में ले गया, फ्यूचर में ले गया, जाआ वो आया, इज़ा जाआ जब आ जाए, नस्रुल्लाही अल्लाह की मदद, वल फतह और कामयाबी, फतह हो जाए। इसी तरह एक और लफ्ज़ फ़ेल माजी से पहले आता है लम्मा। लम्मा का माना जब, लम्मा का माना जब। व अन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही। व अन्ना यह है, व अन ना, तीन लफ्ज़ हैं, व अन ना, और ये कि जब हमने, लम्मा जब, समिअना हमने सुना, क्या सुना, अल हुदा हिदायत, आमन्ना बिही हम उस पर ईमान ले आए। तो लम्मा यहाँ पर फ़ेल माजी के साथ आया है, समिअना, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली इसने नहीं की। तो ये था हमारा आज का सबक, इसमें हमने शर्त वाले अल्फाज पढ़े। तो बेसिकली हमारा फोकस था इन, मन और मा पर। इन, मन और मा, ये तीन हरूफ जब किसी फ़ेल मुज़ारे के साथ आए शर्त के लिए, और उस शर्त का जो रिजल्ट और नतीजा है उसमें भी फ़ेल मुज़ारे कहीं यूज़ हो रहा हो, तो ये दोनों फ़ेल मुज़ारे के ऊपर छुरी चलाकर उसको सुकून वाली हालत में कर देते हैं। जैसे हमने मिसालें देखी कि मा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तो तफ़अलूना से तफ़अलू हुआ, एक छुरी का अमल। और दूसरा फ़ेल मुज़ारे आया यअलमु, तो उसके आखिर में भी जज़म आ गई, यअलमुहुल्लाह। मैं यअमल, पहला फ़ेल मुज़ारे पर एक्शन, और दूसरा युज्ज़ा, असल में था युज्ज़ा, युज्ज़ा था, तो फ़ेल मुज़ारे मन की वजह से युज्ज़ा रह गया, आखिर से अलिफ वाला साउंड खत्म हो गया। इन, मन और मा शर्त के माना में इस्तेमाल होते हैं, और इनके बाद अगर फ़ेल मुज़ारे आए तो ये उस फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। फिर अगर उसका आगे रिजल्ट और नतीजा भी फ़ेल मुज़ारे की सूरत में बयान हो रहा हो तो उसको भी ये जज़म दे देते हैं। इन का माना अगर, और मन का माना जो शख्स, और मा का माना जो चीज़ या जो कुछ। ये तीन जो है वो आज का टॉपिक था। अब तक हम सिंगल छुरी पढ़ रहे थे, आज हमने डबल छुरी पढ़ी है। उसके साथ हमने दूसरी चीज़ ये पढ़ी कि फ़ेल मुज़ारे के साथ शर्त के लिए कुछ अल्फाज आते हैं, लेकिन फ़ेल मुज़ारे की ये स्पेशलिटी है कि उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नज़र नहीं आता, कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। तो इज़ा जाआ बग़ैर इज़ा के भी जाआ ही रहेगा। समिअना लम्मा के साथ हो या लम्मा के बग़ैर हो, दोनों सूरतों में कोई तब्दीली नहीं करेगा। ठीक है जी।
اور رہی بات یہ کہ کیا فعل ماضی کے ساتھ یہ ان، من اور ما بھی آ سکتے ہیں، تو بعض جگہوں پر استعمال ہو سکتے ہیں. ان ویسے کم ہوگا، من اور ما جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ بھی کوئی تبدیلی فعل مضارع میں نہیں کریں گے. سوری، فعل ماضی میں فعل ماضی کے ساتھ من اور ما آ جائیں یا ان آ جائے تو وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے فعل ماضی کی وجہ سے. یعنی ان، من اور ما کا مسئلہ نہیں ہے، اصل فعل ماضی کا اتنا وہ اسٹرانگ ہے اپنی ذات میں کہ وہ کسی قسم کی تبدیلی قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو ان، من اور ما تو تبدیل کرنا چاہیں گے، لیکن فعل ماضی کی وجہ سے ان کا ایکشن اور اس کا عمل ان پر نہیں ہو سکے. ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے آج کے ٹاپکس سمجھ آ گئے ہوں گے. کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی سوال، کوئی کمنٹ ہو تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ابھی کافی سارا ہے. اس خاموشی کو میں یہی سمجھتا ہوں اچھا گمان رکھتے ہوئے. سر جی ذرا یہ من اور ماں کا دوبارہ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ من کب استعمال ہوتا ہے اور ماں کب استعمال ہوتا ہے. جب آپ نے کہنا ہے جو آدمی یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو پھر آپ من کہیں گے. کسی انسان کے بارے میں بات کرنی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے یا پڑھائے. تو جو سے مراد وہاں کیا تھا؟ جو شخص ہے جو پڑھنے پڑھانے کا کام انسان کرے گا. وہاں پر ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا خیرکم ما تعلم القرآن، بلکہ من کہا تھا. تو من انسانوں، فرشتوں یا جنوں کے لیے آئے گا، اور اس کے علاوہ اگر کچھ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو وہاں پر من شر من خلق نہیں آیا، بلکہ من شر ما خلق آیا. جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس ہر چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہے. تو ما جو ہے وہ عام چیزوں کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ من انسانوں، جنوں یا فرشتوں کے لیے استعمال ہوگا جو عقل رکھتے ہیں. باقی جو زندہ چیزیں ہیں کیا ان کے لیے بھی من استعمال ہو سکتا ہے؟ جانوروں اصل کے رول لیے، کے مطابق نہیں ہو سکتا، یعنی جانوروں کے لیے من استعمال نہیں ہوگا، رول کے مطابق نہیں ہوگا. لیکن یہ دونوں بعض جگہوں پر اس رول کو جو ہے وہ توڑتے ہوئے کبھی ما جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، بعض اوقات استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایکسیپشن ہے. اصل جو رول اور قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ من انسانوں، جنوں کے لیے ہوگا اور ما باقی چیزوں کے لیے ہوگا. اس میں جانور بھی آ جائیں گے، درخت بھی آ جائیں گے، ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایکسکیوز می سر. جی سر ہمارا QC3 کا رزلٹ نہیں بنا تھا. ایک منٹ بیٹے کلاس بار QC3 کا رزلٹ بنا تھا، اور کچھ لوگوں کو میں نے شیئر کیا ہے، کچھ کا نہیں تھا. ایک دفعہ کلاس میں یہاں پر دکھا دیا تھا. بہرحال آپ بلقیس بیگم بات کر رہی ہیں نا، آپ کو میں آپ کو رزلٹ بھیج دیتا ہوں، میں واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. کسی اور کو بھی ڈیٹیل چاہیے ہو تو مجھے میسج کر دیں، میں ان کے ساتھ شیئر کر لوں گا. چلیں سر، مجھے بھی چاہیے تھا. جی مجھے میسج کر دیں، کیونکہ آئی تھنک میرے پاس سب کے کانٹیکٹ نام کے ساتھ سیو نہیں ہے. تو اگر میسج کر دیں گے اپنے نام کے ساتھ تو میں آسانی سے بھیج سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر. اوکے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.